Hello students. Today I have come up with my next video. I'll be explaining about the accounting entries in the books of transferor company. Let me remind you all, we were discussing unit 4 amalgamation of company of your subject corporate accounting. Before starting with this video, I want you all to take a copy and pen as well. And if you have BB Dam sir's book with you, you can turn on to page 4.12. You'll find the accounting entries in page 4.12. And those who are not following BB Dam sir book, you can simply go through the video that I'm about to share. I'm sharing now. And then please take a pen along with you so that you can underline the important points and write down some points in your copy. Okay. Today we are going to start accounting entries in the books of transferor company. Before starting with the accounting entries, let us brush up what we have learned about transferor and transferee company. If you have a copy, write in the left hand side of your copy as transferee company. Remember which company was named as transferor company? There were two companies in amalgamation, right? One is purchasing company, the other one is selling company. So if you all could remember, the transferee company is the purchasing company. You write, after writing transferee company, you write under bracket purchasing company. And write in the right hand side of your copy, transferor company, and under bracket selling company. Okay, transferor company and under bracket selling company. Now you draw an arrow, bent arrow, right from transferee company to transferor company. I mean to indicate that draw an arrow from transferee company to transferor company. And as you all know, transferee company is the purchasing company, right? So transferee company will be purchasing the transferor company. So the amount which they will be paying to the transferor company is called purchase consideration. So in the arrow or above the arrow, or name the arrow as purchase consideration. I wanted you all to write this point because if you forget who is transferee and transferor company, you can just have a look at your copy, whatever you have written. Okay. Now let us start the journal entry. See what is written here. The accounting treatment in the books of transferor company. In the books of transferor company, underline the word transferor company, would be such that all the accounts given in the balance sheet of this entity is closed. Underline the word close. This is done through opening a new account called realization account. Underline the word realization account. As the transferor company ceases to function as a separate entity, the profit or loss on the transfer of asset and liability must be ascertained with the help of the realization account. So what is this paragraph saying? It's saying that the transferor company, right, the selling company will be considered as the selling company will be considered to be closed. The entity is totally closed, as I have made you all underline the word close. And I think in your high secondary classes, you all have opened this realization account. If you all can recall, in the chapter dissolution of partnership firm, you have opened this realization account. So the treatment of realization account here, it will be more or less same. So by opening a new account, they will like sell off all their assets, and they'll try to find out the value of all their assets and liabilities by opening this particular account, and whether there is a profit or loss, they will find out by opening this particular realization account. So now let's look at the first entry. Okay, before the entries, before I start the entry, let me ask you all, what is the nature of realization account? You all know that. What is the nature, or what is the nature of realization account? It is a nominal account. In your copy you can write nominal account. And then the rule for nominal account, if any one of you could remember,
we credit all the income and gains, right? Credit all the income and gains, and then we debit all the expenses and losses to this particular account. Okay, now let's have a look at the first entry. Ki koise soa, transfer of asset taken over by the transferee company. Transfer of asset taken over by the transferee company. tar mane transferee company কোন company হয়? Purchasing company. Purchasing company asset বিলাক যদি লৈ লয় তো আমি হেতু কি কৰিব লাগিব, realization accountত transfer কৰিব লাগিব। যেতিয়া asset accountটো খুলিছিলো, when the asset account was open, তেতিয়া asset increase debit কৰিছিলো, right? so এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, transfer কৰিব লাগিব, মানে asset accountটো ultimately যিমান amount আছে তাৰে amountটো realization accountলৈকে লৈ যাব লাগিব। so therefore the assets will decrease, সেইকাৰণে realization account debit to sundry asset or individual to sundry individual asset account with their respective book value. book value মানে হল balance sheet values. ইয়াতে কিছুমান নোট দি দিছে, so কি কৈছে চোৱাচোন, the asset taken over by the transferee company are transferred to realization account at their gross book value. তাৰ মানে balance sheetত যি value ইয়া থাকিব সেইটো value আমি realization accountত assetটো প্ৰথমতে transfer কৰিম without deducting any provision such as provision for doubtful debt, provision for depreciation, একো deduct নকৰো আমি। next point, fictitious asset like preliminary expenses, discount on issue of share, underwriting commission, debit balance of PL account are not transferred to realization account even when the transferee company takes over all the asset. এইবিলাক particular asset বিলাক আমি realization accountত transfer নকৰো। next কি কৈছে, cash in hand, cash at bank are transferred to realization account, underline the word only when, underline the word only when these are taken over by the transferee company, as in the case of amalgamation in the nature of merger. যদিহে transferee company cash in hand, cash at bank লৈ লৈছে, ঠিক আছে, তাৰ মানে কিনি লৈছে, যদিও cash in hand, cash at bank যদি লৈ লৈছে তেতিয়াহে আমি realization accountত transfer কৰিম, otherwise আমি transfer নকৰো। next, transaction number 2, transfer of liabilities taken over by the transferee company. transferee company, that means the purchasing company, যেতিয়া liability লৈ ল'ব তেতিয়া কি হ'ব, liability accountটো আমি transfer কৰিব লাগিব realization accountত। তো with their respective book value, liability যেতিয়া create কৰিছিলো তেতিয়া liability increase credit আছিলে, এতিয়া আমি transfer কৰি দিম, তাৰমানে liability কমি যাব। sundry liabilities account debit, provision against asset liability হয়, book value আমি debit কৰিম, তাৰপিছত realization accountত এইকেইটা liability account আমি transfer কৰি দিম to realization account। next, when consideration for amalgamation becomes due, underline the word becomes due, payment কৰা নাই কিন্তু দেই, due হে হৈছে, দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া consideration for amalgamation হেতু কোনে কাক দিব, who will give the consideration for amalgamation? the transferee company, right? the transferee company will give the consideration to transferor company. transferee company হে দিব, কাৰণ কি transferee company কিনিছে। আৰু এইটো আমি কাৰ বুকত কৰি আছো, আমি journal entry আমি কাৰ বুকত কৰি আছো, we are doing journal entry, we are passing journal entry in the books of transferor company, ঠিক আছে। তো গতিকে transferor company transferee companyৰ পৰা consideration পাবলগীয়া আছে, বুজি পাইছানে? transferor company transferee companyৰ পৰা consideration পাবলগীয়া আছে, ঠিক আছে। গতিকে transferee company হিহঁতৰ কাৰণে কি হ'ব, debtor নহ'ব জানো, পাব লগা আছে। transferee company বা পইচা পাব, কিহৰ কাৰণে পইচা পাব, নিজৰ কোম্পানীটো চেল কৰিব, এইটো কাৰণে কিবা consideration পাব। so transferee company হিহঁতৰ কাৰণে কোন হয়, debtor হয়, transferor company কাৰণে debtor হয়। গতিকে পাব লগা বাঢ়ি গ'ল, পাব লগা বাঢ়িলে কাৰণে debtor increase debit, transferee company account এই কাৰণে debit কৰিছে with the amount of purchase consideration to realization account। next, এইটো due হে কৰিছিলে, পোৱা নাছিলে, মানে পইচাটো মানে পাম বেলি due কৰিছে, এতিয়াহে পাইছে, মানে পইচাটো কি পাইছে চোৱা, on receipt of purchase consideration, এতিয়াহে পাইছে। যদি পইচা দিছে, যদি বেংক একাউণ্টৰ যোগেদি যদি পইচা দিছে তেতিয়া বেংক একাউণ্ট ডেবিট, যদি শ্বেয়াৰ দিছে shares account debit, debenture দিছে,
ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানীৰ ডিবেঞ্চাৰ যদি দিছে তো সেইকেইটা যি পাইছে তাৰমানে পাৰ্চেজ কনচিডাৰেশ্যনৰ বিনিময়ত এগেইনষ্ট পাৰ্চেজ কনচিডাৰেশ্যন হোৱাট এভাৰ দে ৰিচিভ মে ইট বি কেছ অৰ এনি শ্বেয়াৰ্ছ ডিবেঞ্চাৰ এনি কাইণ্ড অফ ছিকিউৰিটি হোৱাট এভাৰ দে ৰিচিভ ইট উইল বি ডেবিটেড আৰু এতিয়া যে পইচাটো পাই গ'ল ন অন ৰিচিভ বুলি কৈছে চ' আণ্ডাৰলাইন দ্য ৱৰ্ড ৰিচিভ পইচাটো পাই গ'ল মানে কি পাই গ'ল মানে পাব লগা এতিয়া নাই আৰু পাব লগা কমি গ'ল আগতে পাব লগা বাঢ়িছিলে ডেটাৰ বাঢ়িছিলে আগৰ এণ্ট্ৰিটোত চোৱা পাব লগা বাঢ়িছিলে ডেটাৰ বাঢ়িছিলে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ ডেবিট কৰিছিলোঁ এতিয়া যি পাব লগা আছিলে সেইটো পাই গ'ল তাৰমানে দে হেভ ৰিচিভ হোৱাট এভাৰ এমাউণ্ট দে ৱেৰ এবাউট টু ৰিচিভ চ' দেয়াৰ ফৰ ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানীৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট কৰি দিলে মানে পাব লগা কমি গ'ল ডেটাৰ হেজ ডিক্ৰিজড নাও লেট আছ লুক এট দ্য নেক্সট এণ্ট্ৰি কি কৈছে চোৱা on sale of asset not taken over by the transferee company যিবিলাক এছেট ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানীয়ে লোৱা নাই এতিয়া সিহঁতৰ আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম যোনটো প্ৰথম নম্বৰ 1 যোনটো আমি ট্ৰানজেকশ্যন কৰিলোঁ যিবিলাক এছেট সিহঁতে লৈছে আমি সেইবিলাক এছেটহে আমি ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ যিবিলাক লাইবিলিটি ইহঁতসকলে লৈছে সেই লাইবিলিটিটোহে আমি ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া যিবিলাক এছেট লোৱা নাই আমি সেইবিলাক কি কৰিম আমি যেতিয়া আমি চেল কৰি দিছোঁ চ' অন চেল অফ এছেট নট টেকেন অভাৰ বাই দ্য ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি ইয়াতে দুটা এণ্ট্ৰি মাৰ্জ কৰি দিছে মই বেলেগে বুজাই দিম তো বেছি ভালকৈ বুজি পাবা কি কৈছে চোৱা এছেটটো চেল কৰি দিছে ৰিমেম্বাৰ ওৱান মোৰ পইণ্ট হিয়াৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টটো কি একাউণ্ট হয় ইট ইজ আ নমিনেল একাউণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মই তোমালোকক লিখিবলৈ দিছিলোঁ ইনকাম এণ্ড গেইন হ'লে ক্ৰেডিট কৰে আৰু এক্সপেঞ্চেছ এণ্ড লছ হ'লে ডেবিট কৰে এতিয়া এছেট চেল কৰিছে বেংকত পইচা আহিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এছেটৰ যিমান ভেলু আছে তাতকৈ বেছি ভেলুত এছেটটো চেল কৰিছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এছেটৰ যি ভেলু আছে তাতকৈ কম ভেলুত চেল কৰিছে কম ভেলুত চেল কৰিলে লছ হৈ আছে আৰু বেছি ভেলুত চেল কৰে যদি প্ৰফিট হৈ আছে তো এছেট যি ভেলুতে চেল নকৰে কেলৈ বুক ভেলুটো আমি বেংক একাউণ্টত ডেবিট কৰি দিম ঠিক আছে বেংক একাউণ্ট ডেবিট with the amount realized on sale of asset not taken over যি এছেট আমাৰ লৈ যোৱা নাই তাৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আমি যি পইচা পাইছোঁ সেইটো বেংক একাউণ্টত ডেবিট কৰিলোঁ নেক্সট ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট ডেবিট যদি আমাৰ এছেটটো বিক্ৰী কৰোঁতে আমাৰ যদি কিবা লছ হৈছে ঠিক আছে তো ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট যিহেতু এক্সপেঞ্চেছ এণ্ড লছ হ'লে ডেবিট কৰে ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট ডেবিট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ লছ অন চেল অফ এছেট ধৰ এছেটৰ ভেলু আছিলে 10,000 ৰুপিজ আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ 9,000ত ঠিক আছে 1,000 টকা লছ হৈ গ'ল তো বেংক একাউণ্ট 9,000 ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট 1,000 টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট ঠিক আছে ৰেচপেক্টিভ এছেটৰ যিমান ভেলু হ'ব উইথ দ্য বুক ভেলু অফ দ্য এছেট 10,000 আমি এইটো এটা ৰেকৰ্ড কৰিম নেক্সট যদি লাভ হৈছে লাভ হ'লে কি হ'ব বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট টু ৰিয়েলাইজেশ্যন এণ্ট্ৰিটো মই দুভাগ কৰি বুজাইছোঁ চোৱা বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট উইথ দ্য বুক ভেলু অফ এছেট আৰু যদি কিবা যদি লাভ হৈছে ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টটো কি কৰিছোঁ ক্ৰেডিট কৰিছোঁ বিকজ উই ক্ৰেডিট অল দ্য ইনকাম এণ্ড গেইন ইন ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দিছ এণ্ট্ৰি আই এম এক্সপ্লেইনিং ওৱান্স এগেইন মই দুভাগ কৰি দিছোঁ এণ্ট্ৰিটো ইউ কেন ইভেন মাৰ্জ ইট যদি আমি এছেটটো প্ৰফিটত চেল কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট বেংক একাউণ্ট ডেবিট ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট ডেবিট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট এণ্ড ইফ ইউ আৰ চেলিং ইট অন আম চ' চৰি যদি আমি প্ৰফিটত চেল কৰি আছোঁ বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট টু ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট আৰু যদি আমি লছত চেল কৰি আছোঁ তেতিয়া বেংক একাউণ্ট ডেবিট ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেচপেক্টিভ এছেট একাউণ্ট I hope it's clear. Next point number 6 on payment of liabilities not taken over by the company যদি ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানীৰ লাইবিলিটিজ যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সফাৰ কোম্পানীয়ে লাইবিলিটি নিজে পে' কৰিব এতিয়া আগৰ দৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে লাইবিলিটি মানে কি দিব লগা আছে উইল হেভ টু পে' টু দ্য ক্ৰেডিটাৰ্ছ ৰাইট নাও এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই 10,000 টকা দিব লগা আছিলে ঠিক আছে তো মই অকল 9,000 ৰুপিজ তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ লাভ হ'ব ঠিক আছে চ' এইটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতে একেলগে দি দিছে তাৰমানে কি কৈছে চোৱা লাইবিলিটিজ একাউণ্ট ডেবিট উইথ দ্য বুক ভেলু অফ লাইবিলিটিজ পেড লাইবিলিটি একাউণ্ট ডেবিট হ'ব কাৰণ কি লাইবিলিটি আমি পে' কৰি দিলোঁ লাইবিলিটি পে' কৰা মানে
liability decrease debit. Okay, and then realization account debit এটা কেলে কৰিছে চোৱা ইয়াতে আমাৰ কিছুমান আনৰেকৰ্ডেড লাইবিলিটি থাকিবলৈ পাৰে ঠিক আছে লাইবিলিটি which have not been recorded হেটো তুমি পেমেন্ট কৰিব লাগিব এতিয়া so in that case if there is any unrecorded liability in that case when we pay the unrecorded liability realization account আমি debit কৰিম ঠিক আছে realization account debit with the amount paid for any unrecorded liability so liability pay কৰিছো bank account ৰ পৰা পইচা যাবই so bank account is an asset account পইচা গৈছে মানে asset decrease bank account credit to realization account কেতিয়া হ'ব চোৱা যেতিয়া আমি কিবা এটা গেইন কৰিছো মই প্ৰথমতে কৈছিলো যে মোৰ 10000 টকা দিব লগা আছে কিন্তু মই অকল 9000 হে দিছো মোৰ ক্ৰেডিটৰ্ছজন ইমানেই ভাল যে কৈছে কি যে দয়া খাই পেলাই কৈছে কি যে 1000 টকা নিদিলেও হ'ব বা অকমান ডিসকাউন্ট কৰি দিছে তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ গেইন টু মই ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰি দিম I hope this entry is also clear. Next, for liquidation expenses is a liquidation transfer company is a sell কৰি আছে আমি যে accounting treatment কৰি আছো আমি গুটে এনেকে ভাবি পেলাই accounting treatment কৰিছো যে they have sold their company the company is liquidated and they have sold their company okay now when the liquidation expenses are paid by the transferor company যেতিয়া transferor company liquidation expenses to pay কৰে এটা হলে কি entry দিব লাগিব liquidation expenses pay কৰিছে মানে bank account credit relation account debit when the liquidation expenses are paid by the transferee company the transferor company may ignore this item completely that is transferor company may not record this item এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে transferee company liquidation expenses to pay কৰি দিছে ঠিক আছে তেতিয়া transferor company মানে selling company ভাবিব ভালে হল তহন liquidate I mean transferee company pay কৰি দিলে আমাৰ কাৰণে ভালে হল আৰু একেবাৰে ৰেকৰ্ড নকৰাকেও থাকিবলৈ পাৰে তা মানে এনেকুৱা সিচুৱেচন হ'ব পাৰে যে transferee company ইমানেই ভাল যে গুটে liquidation expenses to কৈছে কি যে মই পে কৰি দিও আমি পে কৰি দিও তোমালোকে পে কৰিব নালাগে ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানীয়ে ৰেকৰ্ড নকৰিব পাৰে মানে এক্সপেন্স যেহেতু হিহতে নিজে পে কৰা নাই ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী নিজে পে কৰি দিছে ইন দ্যাট কেস ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী মে নট ৰেকৰ্ড দ্য লিকুইডেশ্যন এক্সপেন্সেস কিন্তু এনেকো হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কেস হ'ব পাৰে কি alternately the amount of expenses may be treated as reimbursable in such a case it would be recorded as under এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে reimbursable শব্দটো তোমালোকে আগতে পাইছা নে এই ধৰা কিতেবা মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট শব্দটো চাগে বহুতে শুনিছা তোমালোকে মেডিকেলৰ খৰচটো আগধৰি কৰি লয় মেডিকেলৰ খৰচবিলাক সববিলাক কৰি লয় তাৰ পিছত পইচাটো আকৌ গভৰ্নমেন্টে ৰিটাৰ্ন দি দিয়ে বা ৰেলত গৈছে ট্ৰেইনত গৈছে কোনোবাই মই ধৰা কলেজৰ কাৰণে কোডবা মোক কলেজৰ পৰা পঠাইছে মই গৈছো ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোক কৈছে যে তুমি জুৱাইতে তোমাৰ নিজৰ খৰচেদি তুমি আহা পিছত মোক বাছৰ টিকেটটো দিবা মই হেতু টকা তোমাক মই ঘূৰাই দি দিম so that is called reimbursement তাৰ মানে কিবা এটা ঘূৰাই দিয়া alternately the amount of expenses may be treated as reimbursable তাৰ মানে means paid now but collectible later পিছত কালেক্ট কৰিব তাৰ মানে এটা পে কৰি দিছে পিছত কে মানে ঘূৰাই পাব পইচাটো এটা হলে কি কৰিব সোৱা transferee company's account debit to bank account প্ৰথমতে পে কৰি লৈছে কোনে পে কৰিছে ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী পে কৰি লৈছে আৰু ঘূৰাই পাব যেহেতু কাপৰ ঘূৰাই পাব ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী দিব পাব লগা বাঢ়িল হনে নাই পইচাটো পাব লগা বাঢ়িল একাৰণে ডেটাৰ ইনক্ৰিজ ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী হতৰ কাৰণে ডেটাৰ হয় ডেটাৰ ইনক্ৰিজ ডেবিট টু বেংক একাউন্ট পইচাটো তো নিজে দিছে গতিকে নিজৰ বেংক একাউন্টৰ পৰা পইচাটো গুছি গৈছে ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী ডেটাৰ ইনক্ৰিজ পাব লগা বাঢ়িলে ডেবিট টু বেংক একাউন্ট এতিয়া পইচাটো ঘূৰাই পালে তা মানে ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী পইচাটো মানে দি দিলে তা মানে ৰিইম্বাৰ্স কৰি দিলে মানে ঠিক আছে এহলে যদি মোক ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী পইচাটো দি দিলে তেতিয়া হলে বেংক একাউন্ট বাঢ়ি যাব ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী বেংক একাউন্ট আছে মই কোন হয় বুজি পাইছা না মই হলো ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী সৰি বেংক একাউন্ট বাঢ়ি যাব ট্ৰান্সফাৰাৰ কোম্পানী তাৰ পিছত ট্ৰান্সফাৰী কোম্পানী পাব লগা খিনি কমি গল পাই গল যে পাব লগা কমি গল ডেটাৰ ডিক্ৰিজ therefore debtor decrease credit bank account পইচা বাঢ়িলে পইচা পাই গল liquidation expenses to আৰু transfer company পাব লগাটো কমি গল
Next entry. Premium oblique discount on payment to preference shareholder. At the time of amalgamation, the preference shareholder may be paid, underline the word, may be paid more or less, may be paid more or less than the amount due to them as per balance sheet figure. Such premium or discount as the case may be must be provided before transferring the balance in the realization account to equity shareholder account. Equity shareholder কিন্তু লাষ্টতহে পাব দেই, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ। আমি ক্লাছত আমি এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ, মনত আছেনে? বাৰ্থডে পাৰ্টি আৰু ঘৰত যেতিয়া কিবা ফাংচন হয় লাষ্টতহে ঘৰৰ মালিকে লাষ্টতহে খাবলৈ পায়, নহয় জানো? তাৰপিছত প্ৰথমতে চবকে বাহিৰা মানুহটো হ'ল ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ, ৰিলেটিভছবিলাক হ'ল প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ, তাৰপিছত লাষ্টত ঘৰৰ মানুহ। চ' প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰে আগত পাব, তাৰপিছতহে ইকুইটি শ্বেয়াৰহোল্ডাৰে পাব। ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট প্ৰফিট লছ এচাৰ্টেইন কৰাৰ আগতে আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰক দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰক আমি বেছিও দিব পাৰোঁ, তাৰমানে প্ৰিমিয়াম, আৰু আমি কমো দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তাৰমানে ডিছকাউণ্টতো পইচাটো আমি দিবলৈ পাৰোঁ। তো যদি আমি প্ৰিমিয়ামত যদি দিব লাগে, ফৰ প্ৰিমিয়াম পে'বল টু প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ, প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰক প্ৰিমিয়ামত পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ, ঠিক আছে? তাৰমানে ইহঁতক আমাৰ দিব লগা বাঢ়ি গ'ল। প্ৰথম এণ্ট্ৰিটো চোৱা কি কৈছে, ফৰ প্ৰিমিয়াম পে'বল টু প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ। ইহঁতক আমি প্ৰিমিয়াম দিব লগা বাঢ়ি গ'ল, তাৰমানে লাইবিলিটি আমাৰ ইহঁতৰ প্ৰতি বাঢ়ি গ'ল, সেইকাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰটো ক্ৰেডিট কৰিছে, চোৱা, ঠিক আছে? ৰিলেশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ প্ৰিমিয়াম। যদি আমি ডিছকাউণ্টত দিছোঁ, ফৰ ডিছকাউণ্ট ডিডাক্টেবল ফ্ৰম দ্য এমাউণ্ট পে'বল টু প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ, যিমান দিব লগা আছিলে তাতকৈ কম দিছোঁ, ঠিক আছে? যিমান আমি দিব লগা আছিলে তাতকৈ আমি কম দিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ ইহঁতৰ প্ৰতি আমাৰ লাইবিলিটিটো কমি গ'ল, নহয় জানো? প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ দিব লগা যিমান আছিলে লাইবিলিটি কমি গ'ল, সেইকাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ একাউণ্টটো ডেবিট কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰণে এইটো আমি যদি ডিছকাউণ্টত দি আছোঁ ইহঁতক দিব লগা আছিলে 10,000 টকা, আমি দিছোঁ সিহঁতক কিমান 8,000 টকা, তেতিয়াহ'লে আমি 2,000 টকা আমাৰ কাৰণে গেইন নিচিনা হ'ল, সেইটো টু ৰিলেশ্যন একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু ৰিলেশ্যন একাউণ্ট। নেক্সট, ফৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ অন ৰিয়েলাইজেশ্যন। এতিয়া মই তোমালোকৰ ক্লাছত মই এইটো কৈছিলোঁ নে নাই বাৰু, যি কি নহওক, ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট ছাইডটো তোমালোকে যদি তোমালোকে যদি ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট বনাইছিলা হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডত, মনত থাকিব ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট ছাইডটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে